الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahiret Seferi isimli kitabımızı okunu devam etmemiz. Azgına esga tushirib ketik. O'tgan darsda bek uzun bo'lgan bir hadisni olgan edik. Ham ul hadisda mü'minning ham kafirning o'lim vaqti tasvirlandi. Ham aytgan edik, bir kishini jirlagash, ona jirga ko'mgandan so'ng payg'ambarimiz ko'kka qaradi, ham jirga qaradi, 3 martaba shulay qabatlagandan so'ng u shunday so'zlarni aytdi: "Istaizu billahi min azabil qabr." Alloh taolaga qabr g'azabidan sig'inig'iz, yordam so'rag'iz deb u 3 yoki 2 martaba aytgan edi. Shundan so'ng u shu so'zlarni aytgandan so'ng o'zi duo qildi, Allohdan qabr g'azabidan sig'indi, aytdi: "Allohumma inni a'udhu bika min azabil qabr." Ya Rabbim, meni qabr g'azabidan saqla deb u shu so'zlarni qabatlagan edi. Ham aytib ketdik, agar degan mu'min kishi onun o'lim ajali yetsa, onun yana kelir farishtalar, shulay uq o'lim farishtasi da kelir. Ular bilan bular oq kafinlik, jannatdan kafinlik olib kelirlar. Ham shu kishining joni, mu'min musulmonning joni ul jengillik bilan shag'ar dedik. Nishig ettirtib suv sovutdan og'ib tusha, suv tomchisi sovutdan nishig og'ib tusha, naq mana shu holatda mu'min musulmonning joni shag'ar dedik. Shundan so'ng joni chiqqandan so'ng kafinlikka turib, uni olib minarlar ko'k yuzina. Ham ko'kka mingan vaqtda har bir ko'kdagi bo'lgan soqchilar, ko'kdagi bo'lgan farishtalar u kishini maqtarlar, u kishiga xayrli so'zlarni aytirlar. Shundan so'ng 7-qat ko'kka mingash, Alloh taolo ul jonga aytir, farishtalarga aytir: menim qo'limning ismin Alliyin kitobina yozig'iz deb aytashak. Narsa ul G'illiyun degan vaqtda ona aytib ketdik, ul eng buyuk o'rinda bo'lgan bir kitob. 7 qat ko'kda Alloh taolaning arshi ostida bo'lgan bir kitobdir dedik. Ham ul kitobda izgi kishilarning qilgan amallari ham ismlari yozila, ham ul ismlikda jannatga kiruvchi kishilarning ismliklari. Xayrli kishilarni shu Alliyun ismli ko'kdagi bek martabali, bek darajali o'rinda bo'lgan shu xayrli kitobga yozashaqlar. Ham shundan so'ng u kishini yangadan qabrga, onun jonin yangadan qabrga ingdirashaklar. Ham ul o'zining bo'lashaq jannatdagi o'rnini ko'rib, shodlanib, suyunib yotashaq dedik. Ham shulay uq onun yanına farishtalar kelashak, munkir bilan nakir so'rov olashaqlar. U so'rovlarga da durust ettirtib javob qaytarashaq. Alloh taolo mu'min musulmonga naqliq berashak dedik. Lakin kafir, agar da Allohga ishonmagan kishi vafot bo'lsa, manasi naq kelisincha bo'la dedik. Onun yanına da tushashaklar farishtalar, ham shulay kelashak o'lim farishtasi. Lakin onun bek qo'rqitib, bek azoblab, onun jonin olashaqlar. Ham jonni olgan vaqtda jon bilan birga qon tomirlari da uzilashak, ham nervlari dag'an ul kishining uzilashak. Ya'ni bek avurtirib, onun jonin olashaqlar dedik. Shundan so'ng chiqqan jonin bek to'pos to'qimaga turashaklar, ham ondan bek sosi is kelashak. Ham shu jonni ko'kka olib minarga tilarlar. Ham ko'kni oshirg'a deb so'ragan vaqtda ko'k farishtalari ruxsat bermaslar, ko'k eshiklari ul kishiga ochilmas dedik.
Һәм шуннан соң Аллаһы Таала әйтәчәк: "Минем кулымның исемен языгыз Сиджин китабына" диячәк. Нәрсә ул Сиджин дигән вакытта әйттек, ул җир шарының иң түбән җирендә булган бер китаптыр дидек. Ягъни күк йөзләре алар 7 каттан торган шикелле, җир шары да 7 каттан тора диделәр. Һәм шушы 7нче катта булган бик тар урында булган ул бер китап. Һәм ул китапта җәһәннәмгә керүче кешеләрнең исемнәре язылган. Хәерсез бәндәләрнең исемнәре һәм хәерсез бәндәләрнең кылган гамәлләре шушы китапта язылган дидек. Һәм ул китапка бер кешене дәген язганнан соң, ул китапка инде бер кешене дә ул китаптан сүртмәячәкләр дидек. Һәм шул китапка язганнан соң, шулай ук кафир кешенең дәген җанын ташлаячаклар һәм ул кабергә үзенең тәненә керәчәк. Һәм шулай ук 2 фәрештә килеп, аннан бик каты сорау алачак дидек. Бик каты урышып, бик каты куркытып, аннан сорау алачаклар: "Кем синең Раббың? Кем синең пәйгамбәрең? Һәм нинди синең динең?" диеп бик каты куркытып, аннан сорау алачаклар. Ул әлбәттә аларга җавап бирә алмаячак, "Белмим" дип әйтәчәк. Кешеләр нәрсәдер әйткән иделәр. Мин дә шундыйрак фикердә булдым, мин дә шундыйрак уй фикердә идем диеп, ул шулай әйтәчәк. Һәм инде ул сынауны үтмәячәк. Һәм әйттек, аңа шундый бер затны билгеләрләр, ул телсез булыр, ягъни сөйләшә алмас, һәм шукрак булыр, саңгырау, ягъни ишетмәс, һәм дә сукыр булыр, һәм дә күрмәс, һәм аның кулында авыр чүкеш, үзебезчә әйтсәк, аның кулында зур кувалда булачак. Әгәр дә ул андый авыр чүкеш белән тауга сукса, ул тау тузанга әйләнер иде. Һәм ул шушы чүкеше белән шушы кафиргә сугачак, һәм ул тузанга әйләнәчәк. Шуннан соң Аллаһы Таала аны кире үз халәтенә кайтарачак, һәм шуннан соң тагын сугачак, һәм ул шундый каты кычкыру белән кычкырачак, аның кычкырганын барча җан ияләре дә ишетәчәк, илля дә мәгәр әс-сақаләйн. Сақаләйн ул кешеләр һәм җиннәрдән кала. Кешеләрдән һәм җиннәрдән калган барча җан ияләре дә аның тавышын ишетәчәкләр. Һәм аңа ут күрсәтеләчәк, һәм уттан бер ишек ачылачак, һәм дә әйтеләчәк: "Менә бу синең барачак урының булыр" диячәкләр. Һәм ул әйтәчәк: "Я Раббым, кыямәт көне җитмәсен" дип ул шушындый сүзләрне әйтәчәк. Ягъни беләчәк, кыямәт көне җитсә, аның көткән урынын ул һәр вакыт көтеп тора, шуңа күрә ул теләмәс кыямәт көне җиткәнен. Менә бу кафир кешенең халәте булды. Кафир кешенең халәте һәм мөмин мөселман кешенең халәтләре булды. Хәзер инде бүген яңа теманы башлыйбыз. Мин әсбаби азабил кабр. Кабр газапларының сәбәпләре. Кабр газабының сәбәпләре бик мөһим тема, бик мөһим булган тема. Кабр ул белгәнебезчә ахират тормышының иң беренче йорты булып тора, һәм кабрдә фитнә булачак, сорау алу булачак, һәм сорауга җавап бирелмәсә, яки кеше имтиханны үтә алмаса, әлбәттә анда газап кылыну булачак. Менә шушы нинди сәбәпләрдән кеше кабрда газап күрергә мөмкин, шуның хакында хадисләр килә. Ан Аби Хурайра радиллаһу анһу анин нәби саллаллаһу алейхи ва саллям قال: Абу Хурайрадан китерелә, Аллаһы Тааланың илчесе әйтте: "Аксару азабул кабри минал баул." Кабрда иң күп газап ул сидек сәбәпле булыр диде. Иң күп газап кылыну кабрда ул сидек сәбәпле булачак диде. Һәм икенче хадистә шушы хадисне куәтле, икенче хадисендә алык. Ан Ибн Аббас радиллаһу анһума قال: Ибн Аббастан китерелә, Аллаһ алардан разый булсын: "Марран набию саллаллаһу алейхи ва саллям аля кабрайн."
Bir vaqt Allohning elchisi ikki qabr yonidan o'tib bordi. O'tib ketdi. Faqala innahuma la yu'azzaban va ma yu'azzaban fi kabir. Durustlikda ular ikkisi de g'azab qilinalar. Lakin ular zo'r narsa uchun g'azab qilinmaylar. Ya'ni siz uni zo'r narsa deb ko'rmaysiz. Ular g'azab qilinalar. Va innahu lakabir. Lakin durustlikda ul bek zo'r narsa Alloh qarshында. Siz uni zo'r narsaga sanamıysiz, lakin Alloh qarshında ul bek zo'r bo'lgan narsalar. Shular uchun ular g'azab qilinalar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Ularning birisi şuşu qabrning birisində yatışı, ul g'aybat, yala yağu, yolg'on bilan ish ita idi. G'aybat сөйли idi, yala yağa idi, yolg'on so'zlar сөйли idi. Шушындай гамәлләре өчен ул азап кылына. Ва аммал ахару факана ла ястанзиху мин баулih. Икенчесе ул үзенең силегеннән сакланмый иде, диде. Шушы ике хадискә алсак, шуны аңларга була, кабер газабының иң күп, иң төп сәбәбенең берсе булып тора, ул да булса сидек. Аны татар телендә баул дип әйтәбез. İstinja qılgan vaqtda, taharat alır aldından istinja qılına, şuşu istinja qılınan vaqtda kişi elbette şuşu pişiraqtan saqlanırğa tiyiş. Şuşu pişiraqtan saqlanırğa tiyiş. Ni üçün? Eğer da ol kişinin kiyimine iləksə, ol işraqta namaz qabul bulunmuyor. Namaz qabul bulunmuyor çünkü kiyim necisi bulup sanala. Şuna göre mümin Müslüman kişi her vakitta da şuşu bavuldan, şuşu necisten her vakitta da saqlanırğa tiyişli. Her vakitta saqlanırğa tiyişli. Ağır bulsa dağın, anın usulların tabıp, ondan saqlanırğa tiyişli. Çünkü şuşunun sebeple kişinin namazı qabul bulmay, hem namaz qabul bulmagan üçün kişi kabirde yatkan vakitta azap kılınırğa mümkün. Hem ikincisi, ul da bulsa g'aybat söylev. G'aybat söylev kişi bulmaganda onun нашар якларын искә төшереп, башка кешегә әйтү, башка кешенең исенә төшерү, яки яла ягу, бөтенләй ул кешедә булмаган әйберләрне, нашар сыйфатларны ул кешедә бар дип әйтү, яки ялган сөйләү, булар барчасы да шушы ан-намима дигән сыйфатка керәләр. Әгәр кеше котыла алмый икән шушындый g'aybat сөйләүләрдән, яла ягулардан, ялган сөйләүләрдән, әлбәттә, аның өчендәген кабердә яткан вакытта ул кеше азап кылыначак, чөнки бу башка кешенең хакына керү. Башка кешенең хакына керү һәм шул сәбәпле Аллаһ Тәгалә ул кешене кабердә азапларга мөмкин. Шуңа күрә без шушы хадистә килгән нәрсәләрдән әлбәттә сакланырга тиешбез. Her vakitte da şista yürüp, her vakitte da necisten pak bulup saklanıp, hem her vakitte da g'aybat şekilli, yala yağı şekilli işlerden mümin Müslüman saklanırga tiyişli. El-isti'azetu min azabil qabri ve min azabil nar. Hem kabir gazabından saklanu. An Abi Hurayra radıyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yad'u. Abu Hurayra'dan kitirle, Allah Teala'nın ilçesi dua kıla idi. Allahümme inni a'udhu bika min azabil qabr ve min azabil nar ve min fitnetil mahya vel memat ve min fitnetil mesihid deccal diyen duanı Allah'ın ilçesi kıla idi. Yani Allahümme inni a'udhu bika min azabil qabr. Ya Rabbim, min kabir gazabından sana sığınam. Kabir gazabından meni sakla deyip Allah'ın ilçesi dua kıla idi. Ve min azabil nar, hem ut azabından meni sakla, ut azabından sana sığınam deyip şulay yok dua kıla idi. Ve min fitnetil mahya vel memat. Teriklik hem ölüm vaktındağı bulgan fitnelerden de meni sakla deyip dua kıla idi. Ve min fitnetil mesihid deccal, deccal fitnelerinden de meni sakla deyip Peygamberimiz dua kıla idi. Hem bizge degen her vakitte da dua kılara kirek. Peygamberimiz her vakitte da dua kıla idi şuşu kabir gazapların
азабыннан Аллаһы Тәгаләгә сыгына иде. Беләбез, Пәйгамбәрбез нинди дәрәҗәдә, нинди югары күркәм сыйфатта, нинди хәерле гамәлләр кылып яшәде, ләкин аңа карамастан ул кабер газабыннан сыгына иде. Кабер газабыннан сыгына иде, Аллаһы Тәгаләдән ярдәм сорый иде. Ләкин без Пәйгамбәрбез хәтлек гамәл кылмасак та, әлбәттә, без инде һәр вакытта да сорарга тиешбез, сыгынырга тиешбез. Һәм шулай ук җәһәннәм газабыннан да сыгынырга тиешбез. Һәм тереклек вакытында, һәм үлем вакытында булган фитнәләр. Нинди фитнәләр дигән вакытта, үлем вакытында кешегә үлем исереклеге килә. Үлем исереклеге тагын бер сынау, тагын бер авыр халат. Шушы үлем исереклекләрендә Аллаһы Тәгаләдән дуа кылып сорарга кирәк. Шушы үлем исереклегендә Аллаһы Тәгалә ныклык бирсен. Аллаһы Тәгалә ныклык бирсен, иман белән бу дөньядан үтәргә насыйп әйләсен дип. Һәм иң зур фитнә ул әлбәттә Даҗҗал фитнәсе. Ахыр заманда булачак кыямәт алдыннан булачак кыямәт көненең иң зур билгеләре ул да булса Даҗҗал чыгу. Һәм шушы фитнәдән дәген без әлбәттә сакланырга тиешбез һәм Аллаһы Тәгаләдән ярдәм сорарга тиешбез. Ма юнҗи мин фитнәтил кабри ва газабуху. Һәм нәрсәләр соң кабер газабыннан кешене коткарырга мөмкин? Нинди гамәлләр кабер газабыннан кешене коткарырга мөмкиннәр? Такунун наҗату ли арба'a. 4 нәрсә белән Аллаһы Тәгалә кешене кабер газабыннан сакларга мөмкин. Хумул ал-мурабит, ягъни шик сакчысы, ва шахид, шахид кеше, валлази яқра суратул мулки кулла лейла, һәм кем Мулк сүрәсен төн сайын укый, валлази ямуту бимарадил батн, һәм кем эше авыру сәбәпле вафат була. Һәм аларның һәрберсенә дәген сахих булган хадисләр китерелә. Рава Муслим ан Сальман قال Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям, Сальманнан китерелә, Аллаһның илчесе әйтте ди: "Рибату яумин ва лейлатин хайрун мин сиями шахрин ва қиямихи." Шиктә сакта туру, ягъни бер көн, бер төн шиктә сакта туру, ул ай буе ураза тотып һәм ай буе төнге намаз укып чыгуга караганда хәерлерәк диде. Ягъни шиктә сакта туру, бер көн, бер төн сакта туру ул хәерлерәк, синең бер ай ураза тотуың һәм бер ай төнге намазлар укып чыгуыңа караганда. Ва ин мата жара алейхи амалуху аллази кана яъмалух. Әгәр дә ул үлсә, аның гамәле аңа файда китерер. Ва аҗра алейхи ризқа, һәм аңа ризыгы килеп ирешер. Ва амина минал фитан, һәм ул фитнәләрдән имин булыр диделде. Нәрсә хакында сүз бара? Ар-рибат, ягъни ал-мурабата дигән нәрсә бар ислам динендә. Ул да булса сакта туру. Сакта туру, пограничник дип әйтәбез инде үзебезнең телдә. Әгәр дә сугыш була икән мөселманнар белән кафирләр арасында, ул вакытта мөселманнар үзләренең илләрен әлбәттә сакларга тиешләр. Сакларга тиешләр һәм шушы саклау ул әлбәттә границада, ягъни үзебезчә әйткәндә шиктә була. Кайдан дошман басып керергә мөмкин, менә шушы шиктә сакта туру, мөмин мөселманнарны саклап туру, ул бер көн, бер төн сакта туру Аллаһ юлында, ул хәерле дип әйтте Пәйгамбәрбез, бер ай ураза тотып, бер ай төнге намазлар укып чыгуыңа караганда. Бер көн, бер төн сакта турдың, мөселманнарны саклап турдың дошманнардан, ул хәерле Аллаһ каршысында синең бер ай ураза тотып, бер ай төнге намазлар укып чыгуга караганда. Һәм әгәр дә шушы сакта туручы ул үлсә, аның гамәле аңа файда китерәчәк. Аның кылган изге гамәлләре аңа һәр вакыт файда китерәчәк кабердә һәм кыямәт көнендә. Һәм аңа ризыгы дагын килеп ирешәчәк, һәм ул фитнәләрдән имин булачак. Һәм галимнәр тәфсир кылып, аңлатма биреп шарх китереп әйттеләр, ул диделәр, фитнәләрдән имин булу кабер газабы. Кабер фитнәләреннән
кабер фитнәләреннән ул кеше имин булачак диделәр. Һәм кабердә сорау алулардан да имин булачак. Ягъни ул кешедән сорау алмаячаклар кабердә яткан вакытта, һәм ул кабер газабыннан да имин булачак диде. Һәм икенче хадис анил Миқдад бин Мa'д Якриб радиллаһу анһу قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Al-Miqdad bin Ma'd Yakrib'тән китерлә, ул әйтте, Аллаһның илчесе әйтте ди: "Лиш-шаһиди индаллаһи ситту хисалин." Шаһид кеше өчен Аллаһ каршында 6 төрле ниъмәт аңа каралган диде. Ягъни шаһидкә Аллаһ Таала 6 төрле ниъмәтне, фазилатны, үстенлекне бирәчәк диде. Югфару лаху фи аввали даф'ah. Аның иң беренче каны чыгу белән аның гынахлары гафу кылыныр. Ва юра мақ'адаху минал джаннah. Һәм аңа җәннәттәге урыны күрсәтелер. Ва юjarу мин азабил кабр. Һәм кабер газабыннан ул имин булыр. Ва я'ману минал фазa'ил акбар. Һәм ул зур куркудан имин булыр. Ва юдау аля рa'сиhi таҗул вақар. Һәм аның башына бөек дәрәҗәле вақар таҗы кидерелер. Ал-якутату минху хайрун минад-дунья ва ма фиха. Аның якут ташы шундый дәрәҗәдә булыр, ул дөньядан һәм дөньяда булган һәрбер нәрсәдән дә хәерлерәк булыр. Ва юзаввaju 72 zawjatan min al-huril 'ain. Һәм ул 72 хур кызына өйләнер. Ва яшфa'u fi 70 min aqaribih. Һәм үзенең якыннарыннан 70 кешегә шафаат кыла алыр. Бу Тирмизи һәм Ибн Маҗа җыентыкларында килгән хадис. Нәрсә турында сүз бара? Шаһид кеше, аның дәрәҗәсен беләбез, Аллаһ каршында аның дәрәҗәсе бик югары, бик бөек, башка гади мөселманнарга караганда шаһидләрнең дәрәҗәсе бик югары. Һәм аңа Аллаһ Таала 6 төрле сый, хөрмәтне, ниъмәтне, дәрәҗәне бирәчәк. Иң беренче дәрәҗә ул үлгән вакытта каны чыгу сәбәпле аның барча гөнаһларын Аллаһ Таала гафу кылачак. Үлгән вакытта, шаһид киткән вакытта Аллаһ Таала аның барча гөнаһларын да гафу итәчәк. Һәм аңа җәннәттәге урыны күрсәтеләчәк. Кайсы җәннәттә яши, нинди урында була, менә шушы урыны аңа күрсәтеләчәк. Һәм кабер газабыннан ул имин булачак. Һәм al-faza'ul akbar дип китерлә, бик каты курку, бик бөек булган куркудан да ул имин булачак. Нәрсә соң ул al-faza'ul akbar дигән вакытта тәфсир галимнәре төрле фикерләрне әйттеләр. Әхвалу яумул кыямати вал баъс диделәр кайберләре. Ул кыямат көнендәге һәм кубарылу вакытында булган зур дәһшәтле вакыйгалар, шушындый куркынычлыклардан ул имин булыр диделәр. Икенче төркем галимнәр әйттеләр: "Ан-нару иза утбиqat әһләһә." Әгәр дәген җәһәннәм уты анда керүче кешеләрне каплап чорнап алса, менә шушыннан ул имин булыр диде. Шушы уттан имин булыр. Ан-нафхатул ахира, иң соңгы сурга өрелү, шуннан да ул имин булыр диделәр. Яки забхул маут, үлемне чалу. Беләбез, кыямат көнендә үлемне чалачаклар. Үлемне чалачаклар һәм әйтеләчәк, җәннәт әһелләренә дә, җәһәннәм әһелләренә дә әйтәчәкләр: "Үлем чалынды, хәзер инде мәңге яшәү" дип әйтеләчәкләр. Хәзер инде үлем юк, үлем чалынды, хәзер инде мәңгелек тормыш дип җәннәт һәм җәһәннәм әһелләренә әйтеләчәк. Ягъни шаһид кеше ул кыямат көнендә иминлектә булачак. Иминлектә булачак, кешеләр курыкканда, кешеләр бик авыр хәлдә булганда, шаһид кеше андый халәттә булмаячак, ул аннан имин булачак диделәр.
Һәм шулай ук аңа кидереләчәк хәерле шушындый таж, ягъни патшаларга гына кидерә торган шушындый иң бөек дәрәҗәле булган шушындый тажны башында кидерәчәкләр. Ул тажның якуты, ягъни шушындый кыйммәтле ташы дип әйтергә була, шуның хәтлек хәерле булыр, шуның хәтлек кыйммәтле булыр. Дөнья һәм дөньяда булган һәрбер нәрсәгә караганда дагын ул хәерлерәк, ул кыйммәтлерәк булачак. Һәм ул 72 хур кызына өйләнәчәк, җәннәттә һәм үзенең 70 якын кешеләренә ул шәфаәт кыла алачак диде. Ягъни бу шаһид кешенең халәте. Кем Аллаһ юлында сугышты һәм дә вафат булды, Аллаһ Таала аңа шушындый хәерлелекләрне бирәчәк һәм әлбәттә ул кешене кабер газабыннан саклаячак. Ва хада шаһиду хува ман тавафарат фиhi шуруту шуһада Ухуд. Һәм автор китерә, кем ул шаһид дигән вакытта шушы сыйфатлар кемнәргә биреләчәк, кем соң ул шаһид дигән вакытта ул әйтте, Ухуд сугышы вакытында шаһид булучыларның сыйфатларын алучылар диде. Һәм санап китте. Ан ямута фи қиталил куффари тахта раяти qaidin муслим ли и'лаи калиматиллах. Беренче шарты булып тора, ул кафирләр белән көрәшкән вакытта вафат булса. Кафирләр белән көрәшкән вакытта вафат булса. Һәм әлбәттә моны яхшы аңларга кирәк. Хәзердәге җихад кылу дигән андый нәрсәләр бар. Төрле фиркаларга бүленеп, төрле дөрес булмаган, хакыйкатьтән авышкан төркемнәргә бүленделәр һәм алар мөселманнарга каршы сугышалар. Мөселманнарга каршы сугышалар һәм әлбәттә алар уйларга тиеш түгелләр, әгәр алар анда вафат булса, шаһид китәбез диеп. Чөнки сыйфаты булып тора, аның шарты булып тора, кафирләргә каршы сугышкан вакытта, әгәр дә сугыш башланса, мөселманнар белән кафирләр арасында шул арада гына бу сыйфат үтәләчәк. Бу шарт шул вакытта гына үтәләчәк. Һәм ул мөселман булган кешенең җитәкчелеге арасында һәм Аллаһ Тааланың сүзе бөек булсын өчен үтәлергә тиеш диделәр. Икенчесе, ан ямута мутаассиран би җарахихи фала ятакаллам ва ла я'и ва ла я'ия ма хаула. Һәм икенчесе, ул җәрәхәт сәбәпле, җәрәхәткә ирешү сәбәпле вафат булырга тиешле һәм ул сөйләшә алырлык дәрәҗәдә булырга тиеш түгел, ягъни аңа җәрәхәт тиде һәм ул вафат булды һәм үзе белән нәрсә булганын аңларга да өлгермәгән халәттә Аллаһ хузурына күчүче. Алла тахсила варасатаху ала айвадин мали. Һәм аның калган варислары, әһелләре, алар аның өчен нинди дә булса файда, нинди дә булса байлык алырга тиеш түгелләр диде. Менә бу Ухуд сугышында булган шаһидләрнең сыйфатлары, алар Аллаһка каршы көрәштеләр, пәйгамбәрбез белән һәм шул вакытта вафат булдылар. Аллаһның сүзе бөек булсын, югары булсын өчен сугыштылар һәм җәрәхәтләнеп, алар шунда ук һәлак булдылар, сөйләшә алырлык дәрәҗәдә булмадылар һәм үзләре белән нәрсә булганын да аңлап бетерә алмадылар һәм вафат булу сәбәпле аларның гаиләләренә бернинди дә файда килмәде, бернинди дә байлык белән аларга кайтармадылар, түләмәделәр. Менә шушы сыйфатларга ия булучылар диде, ул чын шаһид һәм инде Аллаһ Таала аңа 6 төр ниъмәтне бирәчәк һәм шуларның берсе ул да булса кабер газабыннан имин булу. Икенчесе хакында Peygamberimiz aytdi, İbn Abbas'tan kitirilä, anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, men qara'a suratal mulki kulle leyletin ja'at tujadilu an sahibiha. Kim her bir tün sayın Mulk suresini okudu, yani Mulk suresi, Tebarrak suresini kim tün sayın okusa, ol özünün sahibi, özünün okuşusu üçün körəşəşək dedi. Үзенең укучысы өчен көрәшәчәк, ягъни аның укучысы кабердә яткан вакытта ул киләчәк һәм көрәшәчәк, ягъни Аллаһ Тааланың газабыннан ул шәфаәт кылачак һәм инде ул шушы укулу сәбәпле
Аллаһу Тәгалә иншалла ул кешене газапламас. Ва руя анна ман карааха кулла лайлатин лам ядуррухул фитан. Һәм шулай ук аның хакында бик күп хадисләр килә. Мульк сүрәсе, Табарак сүрәсе хакында, кем аны һәрбер төн сайын укыды, аңа фитнәләрнең берсе дәгән зыян китермәс. Бер генә фитнә дәгән ул кешегә зыян китерә алмас, кем төн сайын шушы Мульк, Табарак сүрәсен укыды диделәр. Һәм өченчесе, ман яктулуху батнуху ва лам югаззаб фи кабрih. Һәм кем эше авырту сәбәпле вафат булды, эше авырту сәбәпле кем вафат булды, ул шулай ук каберендә газап күрмәс. Ал-мабтун хуа аллази ямуту би исхалин ва нахвih. Ягъни эше авыртып үлүче, ул эше китеп яки башка төрле эшендә булган авырулар сәбәпле үлүче кеше, ул да кабер газабын күрмәс диде пәйгамбәрбез. Ягъни менә шушындый кешеләр, алар кабер газабыннан имин булачаклар. Кем Аллаһ юлында сакта торды һәм икенчесе кем шаһид булды, Аллаһ юлында көрәште һәм дә шаһид булды. Кем төн сайын, көн сайын дип әйтергә була, шушы Мульк сүрәсен, Табарак сүрәсен укыды һәм аны укып кына калмады, әлбәттә аңларга тырышты, аны белән амәл кылырга тырышты. Иншалла ул аңа ярдәм итәчәк кыямәт көнендә һәм кабердә яткан вакытта. Һәм кем эше авыру сәбәпле вафат булды, менә ул дагын кабер газабын күрмәс диде. Һәм ман хумуш шухада сива шаһиду фи сабилиллаһ. Һәм тагын бер теманы алып китик. Кем соң ул шаһид? Шаһид ул Аллаһ юлында вафат булучы, аны беләбез, ләкин шаһидләр алар гына түгел. Аллаһ юлында вафат булмаган кеше дәгән, ягъни сугышта вафат булмаган кеше дәгән, ул шаһид булырга мөмкин. Кемнәр соң ул шаһидләр? Ягъни әйттек, кабер газабыннан имин булачак, ул сакта торучы кеше һәм шаһид дидек. Кемнәр тагын шаһид була алалар? Ал-мабтун, әйтеп киттек, эше авыртып үлгән кеше, ул шулай ук шаһидләрдән саналачак. Ал-матгун, пәйгамбәребезнең хадисләреннән килгәнчә, кем шума авыруы белән, ягъни йогышлы шушындый авыру белән һәлак булды, ул да Аллаһ каршында шаһид булып санала. Ал-гариq, кем суга батып вафат булды, ул дагын Аллаһ каршында шаһид булып саналачак. Сахибул хадам, һәм кем бина ишелү сәбәпле аста кысылып калып вафат булды, ниндидер бина ишелде, һәм ул бина эчендә иде, һәм ул сытылып, анда һәлак булып калды, ул дагын Аллаһ каршында шаһид булачак. Ал-хариq, кем янгын вакытында, пожар вакытында, шушы пожар эчендә калып һәлак булды, янып үлде, ул да Аллаһ каршында шаһид булып саналачак. Ва сахибу затил джамб, һәм чираттагысын китерелә, ул да булса кем плеврит авыруы белән вафат булды. Плеврит дигән шушындый авыру бар, аны гади телдә әйтсәк, ул үпкә авыртуы. Үпкә авыруы. Ягъни кем үпкәсе авыру сәбәпле вафат була, ул дагын Аллаһ каршында шаһид булып саналачак. Ал-мар'ату тамуту би джум'ин ау би джам'ин. Һәм кайсы хатын бала тапкан вакытта вафат булды, ул дагын шаһидләрдән саналачак. Ман кутила дуна малih, һәм кем үзенең малы өчен көрәшкән вакытта вафат булды, ул да Аллаһ каршында шаһид диделәр. Ягъни моны аңларга кирәк, әгәр дә синең байлыгыңны тартып алырга теләсәләр, пәйгамбәрбез әйтте, ул кеше белән көрәш диде. Ягъни кемдер килеп синең байлыгыңны хаксызга тартып алырга теләсә, син әлбәттә аңа байлыгыңны рәхим ит дип, әлбәттә син аңа бирергә тиеш түгелсең. Мөмкинчелегеннән килгән хәтлек син аңа үзеңнең байлыгыңны бирмәскә тиешсең. Чөнки хаксызга байлыкны бирү ул әлбәттә ярамый. Менә шушы бирмәгән вакытта көрәшеп китеп, сугышып китеп, әгәр дә һәлак буласың икән, ул вакытта шулай ук син шаһид буласың диде. Ман кутила дуна дамih, һәм кем үзенең җанын саклаган вакытта вафат булды, кемдер аның җанына тияргә теләде, һәм ул
әлбәттә аның белән көрәште һәм шушы көрәшкән вакытта ул вафат булды, ул дагын Аллаһ каршында шаһид булачак. Ман кутила дуна диних, һәм кем үзенең динен саклаган вакытта көрәште, дине өчен халак булды, ул да Аллаһ каршында шаһид. Һәм ман катала дуна ахли, һәм кем үзенең гаиләсен, үзенең хатынын, балаларын, якыннарын саклаган вакытта халак булды, ул да Аллаһ каршында шаһид. Һәм ман кутила дуна мазламатин фахуа шаһид, һәм соңгысы кем зулым кылынган халәттә вафат булынды, ягъни кемне кыерсыттылар, кемне хаксызга рәнҗеттеләр, һәм шул халәттә аны үтерделәр, ул дагын Аллаһ каршында шаһид булып тора диде. Ягъни шаһидләр, алар әлбәттә Аллаһ каршында вафат булучы гына түгел, Аллаһ юлында үлүче генә түгел, ә шаһидләр алар бик күп төрле. Бик күп төрле. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә шушындый берәр нинди сыйфат белән кешегә әҗәлен җиткерсә, ул Аллаһ каршында шаһид булып саналачак һәм ул кеше дәгән кабер газабыннан иншаллаһ имин булачак. Ман талаба шаһадата садиқан уътияха ва иллам тусибху. Кем шаһид булуны теләде, Аллаһ Тәгаләдән сорады, аңа шушындый шаһидлек бирелер, хәтта ул аңа ирешмәсә дә. Хәтта ул шушындый үлем белән үлмәсә дә, Аллаһ Тәгалә аны шаһидләр исеменнән билгеләр һәм аны кабер газабыннан имин кылыр. Һәм соңгысы, ман саалаллаһу шаһадата бисидқин балагаху Аллаһу маназил шуһада ва ин мата аля фираших. Кем Аллаһ Тәгаләдән чын күңеле белән сорады, я Раббым, миңа шаһид булып үз хузурыңа күчәргә насип ит дип, чын күңеленнән сорады, Аллаһ Тәгалә аны шаһидләр дәрәҗәсенә күтәрер, ирештерер, хәтта ул үзенең түшәгендә вафат булса да. Хәтта ул үзенең ятагында вафат булса да, Аллаһ Тәгалә аңа шаһид дәрәҗәсен бирер, һәм дәгән шаһидләргә биргән ниъмәтләрне һәм кабер газабыннан ул кешене иншаллаһ Аллаһ Тәгалә саклар һәм дә имин кылыр. Һәм Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә шушында сөйләгәннәр буенча уйлап, фикерләп яшәүләребезне Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә насип итсен. Сидиктән, бәүлдән һәм дәгән кешегә яла ягудан, гайбәт шикелле башка начар сыйфатлардан имин булып, кабер газапларыннан имин булуларыбызны Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә насип әйләсен. Аллаһ Тәгалә белән очрашуыбызны җиңел, җайлы очрашу иттереп кылсын. Һәм дә кабер газапларын күрмичә иминлектә җәннәтләргә керүләребезне Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә насип әйләсен. Субханакаллаһумма бихамдик, нәшһәду ан ла илаһа илля ант, нәстәгъфирука ва натубу илейк. Аллаһу акбар, Аллаһ